नमस्कार मित्रों, आज आपणे 12th में बायोलॉजी अंदर छठू चेप्टर है एनो आगळना टॉपिक विषे बात करवानी छे, जेनु नाम छे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलानी संरचना। गई काले आपणे जे जोयुं हतुं ए डीएनए नी सामान्य माहिती लीधी थी, आरएनए नी माहिती लीधी थी। आरएनए में शुं छे, डीएनए में शुं छे एनी माहिती छे आपणे आपी थी। आरएनए अने डीएनए वच्चेना तफावतनी वात करेली हती। आजे जे छे आरएनए अने डीएनए छे तो ए शेनुं बनेलुं छे, एनी रचना छे ए जनीन अने एटले के आणविकताना लेवले छे ए केवी छे, केटलुं प्रमाण जोवा मळे छे एनी वात करवानी छे। सौथी पहेला तो डीएनए। डीएनए छे ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड छे, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड के जेनी अंदर शुं आवेलुं छे तो के नाइट्रोजन बेज आवेलो छे, शर्करा आवेली छे अने फॉस्फेट ग्रुप छे ए आवेलुं छे। डीएनए छे तो ई दरेक सजीवनी अंदर एनुं कंटेन एटले के एनुं जे प्रमाण छे केवुं हशे तो के जुदुं जुदुं छे। दरेक सजीवनी अंदर अलग अलग जोवा मळे छे प्रमाण। एमां पछी तमे बेक्टेरियोफेज ल्यो तो एनी अंदर 5386 बेज पेर। आ बी अने पी एटले शुं छे? बेज पेर। बेज आपने ख्याल है कया कया छे तो के डीएनए छे एनी अंदर 4 नाइट्रोजन बेज छे। क्या क्या तो के एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन अने थायमिन। एटले अहींया जोड़ीमां कहीए छे आपणे बेज पेर, कारण के जन्युओ छे हमेशा केमां होय छे? जोड़मां। एटले अहींया जे बेज पेर छे केमां छे? जोड़ीमां। त्यारबाद बेक्टेरियोफेज छे, पण केवा तो के लेम्डा प्रकारना बेक्टेरियोफेज, जेनुं प्रमाण छे केटलुं छे? 48,502 बेज पेर छे आवेलुं छे। एनी आगळ ई कोलाई एटले के इश्चरेशिया कोलाइन जे बेक्टेरिया छे एनी अंदर एनुं प्रमाण केटलुं छे तो के 4.6 गुणिया 10⁶। मनुष्यनी अंदर एककीय जोड़नी अंदर आपणे जोवा जईए तो 3.3 गुणिया 10⁹ बेज पेर छे जोवा मळे छे। आ सामान्य डीएनए ना माप छे के आटલું આટલું કન્ટેન છે એમાં હોઈ શકે પ્રમાણની દ્રષ્ટિએ। હવે આપણે જે કહેવાનું છે કે આ ડીએનએ ની બેઝ પેર છે તો આ જે બને છે કઈ રીતે? ડીએનએ છે એની શૃંખલા જે આપણે કહીએ કે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલાથી બનેલું છે। તો આ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ એની અંદર પહેલા ન્યુક્લિયોટાઇડ શું છે તો તમે બે શબ્દથી પરિચિત હશો। એક છે ન્યુક્લિયોસાઇડ અને બીજું છે ન્યુક્લિયોટાઇડ। હવે ન્યુક્લિયોટાઇડ અને ન્યુક્લિયોસાઇડમાં શું ડિફરન્ટ છે? કોને આપણે ન્યુક્લિયોટાઇડ કહેશું ને કોને સાઇડ કહેશું? તો જે ન્યુક્લિયોસાઇડ છે એની અંદર શું શું આવેલું છે કે શેનાથી બને છે તો કે ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એક તો એની અંદર શું આવેલી છે? શર્કરા। शर्करा है एनी अंदर आवेली है। शर्करा में कई शर्करा है तो के आपणे डीएनए लईए तो एनी अंदर कई है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड है कि जेमां डीऑक्सी प्रकारनी छे शुं आवेली छे? शर्करा है जे पेंटोस शर्करा होय छे। अने बीजुं शुं आवेलुं छे तो के एनी अंदर छे नाइट्रोजन बेज आवेलो छे। एटले बीजुं छे शर्करा अने बेज। आ बंनेथी बनती रचनाने आपणे शुं कहेशुं तो के न्यूक्लियोटाइड। सेनाथी बने छे? शर्करा अने बेज। बेज कया? नाइट्रोजन बेज जे आपणे कीधुं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन अने थायमिन। सेमा आवेला छे तो के डीएनए मां। एनी सामे आपणे आरएनए मां जोईए तो थायमिन नी जग्याए शुं आवेलुं छे? यूरेसिल। आ न्यूक्लियोसाइड छे। हवे न्यूक्लियोटाइड छे तो एनी अंदर शुं शुं आवेलुं छे तो के न्यूक्लियोटाइड छे तो एनी अंदर शर्करा आवेली छे, नाइट्रोजन बेज आवेलो छे अने त्रीजું तो के एनी अंदर फॉस्फेट जूथ छे आवेलुं छे, फॉस्फेट समूह। आ फॉस्फेट ग्रुप छे एक बाजू छे शर्करा में जोड़ायेलुं होय छे। एटले के न्यूक्लियोटाइड छे एनी अंदर 3 रचनाथी बनती होय छे। एमां शर्करा, नाइट्रोजन बेज अने फॉस्फेट। आ 3 थी जे बने छे ने आपणे शुं कहीशुं? न्यूक्लियोटाइड।
અને ન્યુક્લિયોસાઇડમાં માત્ર શર્કરા અને બેઝ આવશે. હવે અહીંયા જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ શું છે? પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ. એટલે આપણે અહીંયા ન્યુક્લિયોટાઇડનું બંધારણ છે એ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ, તો આપણે ડીએનએની રચના છે એ વિકસિત રીતે ભણી શકીએ, એટલે વધુ ડિટેલમાં ભણી શકીએ. તો ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એની જે બંધારણ છે કઈ રીતે આપણે દોરી શકીએ એ હું તમને કહું. ન્યુક્લિયોટાઇડ એની અંદર છે એ શું આવેલું છે? તો કે પેન્ટોઝ શર્કરા આવેલી છે. આપણે હમણાં પહેલા વાત કરી. આ જે પેન્ટોઝ શર્કરા છે એ પેન્ટોઝ એટલે એને આપણે કેટલા કાર્બનથી દર્શાવી શકીએ? 5 કાર્બન છે એમાં આવેલા હશે. એમાં સૌથી પહેલા નંબરનો કાર્બન અહીંયા હશે, આ બીજા નંબરનો, આ ત્રીજા નંબરનો, આ ચોથા નંબરનો, અને અહીંયા કેટલા નંબરનો છે? 5મા નંબરનો. એમાં જે આપણને આ બાજુનો જે સમૂહ છે એ જોવા મળશે એ શેનો હશે? તો કે ત્યાં આગળ છે એ શું ગોઠવાયેલું છે? નાઇટ્રોજન બેઝ છે એ ગોઠવાયેલા હશે. અહીંયા છે એ નાઇટ્રોજન બેઝ. જ્યારે 5મા કાર્બન ઉપર કયો સમૂહ આવેલો હશે? ફોસ્ફેટ સમૂહ છે, એટલે ફોસ્ફેટ જૂથ છે એ આવેલું હશે. એટલે કે શર્કરા, નાઇટ્રોજન બેઝ અને ફોસ્ફરસ, આ ત્રણેયથી જે આ સ્ટ્રક્ચર છે એ બને છે અને આપણે શું કહીએ છીએ? ન્યુક્લિયોટાઇડ. આ એક ન્યુક્લિયોટાઇડની વાત કરી. હવે ડીએનએ છે તો એ તો ઘણી મોટી લાંબી શૃંખલા ધરાવે છે. તો એક ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એ માત્ર એક ખાલી ઘટક થયો. તો આવું એક ન્યુક્લિયોટાઇડ એની સાથે આવો બીજો ન્યુક્લિયોટાઇડ, ત્રીજો, ચોથો, એમ એવી લાંબી શૃંખલા બનાવે છે. તેને આપણે શું કહીએ છીએ? પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શૃંખલા. પોલી એટલે શું? તો કે ઘણા બધા મોનોમર. મોનોમર તરીકે આપણે અહીંયા કોને લઈએ છીએ? તો કે પોલી જે ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એ શું છે? તો કે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડનો મોનોમર એકમ. આ એક એકમથી જોડાઈ અને ઘણા બધા ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એ શું બનાવે છે? સાંકળ જેવી રચના બનાવે છે, જેને આપણે શું કહેશું? તો કે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા. હવે જે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા છે એ આપણે જોઈએ તો આજે આપણે એક ન્યુક્લિયોટાઇડ દોર્યું છે એની રચના આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ તો આ રીતે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શૃંખલા છે એ જોવા મળે. હવે જો અહીંયા જે ન્યુક્લિયોટાઇડ દોરેલું છે એની અંદર પહેલા નંબરનો કાર્બન, બીજો, ત્રીજો, ચોથો અને 5મો, આ રીતે આપણે કાર્બન જૂથ છે એ દોરેલા છે. આપણે કહીએ છીએ કે પહેલો જે કાર્બન છે એની ઉપર 5' આપણે નામ આપીએ છીએ. અહીંયા તમારે અહીંયાથી નંબરિંગ છે આપવું હોય તો અહીંયા કયો પ્રાઇમ આવે? 5' આવે. અહીંયા 1, 2 અને 3 તમે આવી રીતે પણ કરી શકો. જરૂરી નથી કે આપણે અહીંયાથી નંબર આપ્યા. દાખલા તરીકે આ નંબર અહીંયાથી આપણે દૂર કરી દઈએ છીએ. અહીંયા તમે 1 નંબર આપો, 2, 3, 4 અને આ કેટલા નંબરનો કાર્બન થયો? 5 નંબરનો કાર્બન થયો. તો આ 5 નંબરનો કાર્બન છે એની ઉપર શું આવેલું છે? ફોસ્ફેટ ગ્રુપ છે એ આવેલું છે. એટલે આને આપણે શું કહી શકીએ છીએ? તો કે ફોસ્ફેટ જૂથ જે 5' ઉપર આવેલું છે. આ એક ન્યુક્લિયોટાઇડ છે. હવે એક ન્યુક્લિયોટાઇડ છે બીજા ન્યુક્લિયોટાઇડ સાથે કેવી રીતે જોડાય છે? તો કે આ જે પહેલો ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એની અંદર છે કાર્બન છે એનો જે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ હશે એ કોની સાથે જોડાશે? તો કે ફોસ્ફેટ જૂથ સાથે છે એ જોડાય છે. એટલે કે ફોસ્ફરસ સાથે છે એ જોડાશે. પણ જે બીજો ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એના કેટલા નંબરનો ફોસ્ફરસ આવશે? તો કે ત્રીજા નંબરના ફોસ્ફરસ. એટલે અહીંનો ત્રીજા નંબરનો ને અહીંયા હમણાં આપણે નંબરિંગ છે એ ચેન્જ કર્યા કે અહીંયા તમે પહેલો કાર્બન આપો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો અને આ 5મો. એટલે આ ત્રીજા નંબરનો કાર્બન કોની સાથે જોડાય છે? 5મા નંબરના કાર્બન સાથે જોડાય છે. એટલે એક ન્યુક્લિયોટાઇડ છે બીજા ન્યુક્લિયોટાઇડના કયા ઘટક સાથે જોડાય છે? તો કે આ જે ન્યુક્લિયોટાઇડ પહેલો છે એનો ત્રીજો કાર્બન કે જે બીજા ન્યુક્લિયોટાઇડના 5મા કાર્બન સાથે કયા સમૂહથી જોડાય છે? તો કે અહીંયા જે બંધ આવે છે એને શું કહેશું? ફોસ્ફો એસ્ટર બંધ. આ ફોસ્ફો એસ્ટર બંધ છે એ ખાલી બંધનું નામ આપ્યું આપણે. હવે અહીંયા આપણે કેટલા ન્યુક્લિયોટાઇડ લીધા છે? 2 લીધા છે. આ એક ન્યુક્લિયોટાઇડ અને આ બીજું ન્યુક્લિયોટાઇડ. તો આ 2 ન્યુક્લિયોટાઇડ વચ્ચેનો જે બંધ છે ને આપણે શું કહી શકીએ? તો કે ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ.
ફોસ્ફોડાયએસ્ટર. ડાયએસ્ટર શું કામ કીધું છે? કારણ કે બે ન્યુક્લિયોટાઇડને શું કરી શકે છે? જોડી શકે છે, એટલે એને શું કીધું? ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બને. આ સામાન્ય ન્યુક્લિયોટાઇડ. હવે અહીંયા પાછો ત્રીજો ન્યુક્લિયોટાઇડ આવશે, એનો OH સમૂહ ત્રીજા નંબરના કાર્બનથી બીજો જે ન્યુક્લિયોટાઇડ હશે એના કેટલા નંબરના કાર્બન આડે આવશે? તો કે 5 નંબરના કાર્બન સાથે જોડાશે. સતત આવી શૃંખલા છે એ હાલશે. અહીંયા ત્રીજા નંબરના કાર્બન ઉપર હવે શું છે? તો કે હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ આવેલું છે, તો આપણે એને શું કહી શકીએ? 3' હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ. ઉપરનો 5 કાર્બન વાળો છે એ શું હોય? ફોસ્ફેટ સમૂહ. અને નીચેનો 3 કાર્બન વાળો જે છેડો છે ને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ, 3' હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ. એટલે જે ડીએનએની શૃંખલા હશે એની અંદર એક છે એ ક્યાંથી શરૂ થતું હશે? 5' થી 3', અને બીજી જે શરૂ થતી હશે એ 3' થી 5'. આવી રીતે જોડાય અને બંને શૃંખલા છે એ ડીએનએની છે એ બને છે. આ ડીએનએની શૃંખલા છે એ શેની બનેલી છે? તો કે આવા ઘણા બધા ન્યુક્લિયોટાઇડ એટલે કે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની ચેનથી ડીએનએ અને આરએનએની રચના છે એ બને છે. હવે ડીએનએ છે તો એની અંદર આપણે કીધું ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ છે એ કહીએ છીએ. તો એને ડીઓક્સી શું કામ કહેવામાં આવે છે? તો કે એનો જે કાર્બન છે એની અંદર જે ત્રીજા નંબરના કાર્બન ઉપર હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ હોય છે એ ગ્રુપ જે ડીએનએની શર્કરા છે એની અંદરથી શું થઈ જાય છે? દૂર થઈ જાય છે. એટલે ત્યાં આપણે શું આપીએ છીએ નામ? તો કે ડીઓક્સી. ડીઓક્સી એટલે શું? આ હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ છે ત્યાંથી શું થાય છે? દૂર થાય છે. જ્યારે આપણે રિબોન્યુક્લિક એસિડ છે એટલે કે આરએનએ છે તો એની અંદર આ OH ગ્રુપ છે એ એમ નામ જ રહે છે, એટલે આપણે એને માત્ર રિબોન્યુક્લિક એસિડ છે એ કહીએ છીએ. ડીઓક્સી, ડી એટલે શું? રિમૂવ થવું. જેમાં નથી એટલે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ એટલે ડીએનએ. ઓકે, આ છે આવી પોલીન્યુક્લિયોટાઇડનું સ્ટ્રક્ચર છે. નાઇટ્રોજન બેઝ છે તો અહીંયા આપણે એ છે તો એની સાથે કયો જોડાય છે? ટી. કેટલા નબળા હાઇડ્રોજન બંધથી? 2. એટલે અહીંયા જે નાઇટ્રોજન બેઝ હશે, દાખલા તરીકે આપણે આ રીતે નાઇટ્રોજન બેઝની જોડ છે એ હોય, અહીંયા એ છે તો એની સામે છે અહીંયા શું જોડાયેલું હોય? ટી છે એ જોડાયેલું હોય. કેવા હાઇડ્રોજન બંધથી? તો કે 2 નબળા હાઇડ્રોજન બંધથી છે આવી રીતે જોડાયેલું હોય. હવે એવી રીતે આપણે સાઇટોસિન અને ગ્વાનિન લઈએ તો આની અંદર છે એ જે હશે એ કેટલા નબળા હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાયેલું હશે? તો કે 3 નબળા હાઇડ્રોજન બંધથી. એટલે 1, 2 અને 3 હાઇડ્રોજન બંધથી છે એ જોડાય છે. આ રીતે આખો ન્યુક્લિયોટાઇડની ચેઇન છે એ તૈયાર થાય છે. અને શું બને છે? તો કે આરએનએ અને ડીએનએની રચના એટલે કે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શૃંખલા છે એ બનાવે છે. આ આપણે એની સામાન્ય માહિતી જોઈ કે ડીએનએ છે એનું સ્ટ્રક્ચર છે એ કેવું હોઈ શકે. આ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એની અંદર છે એ આ જે પેન્ટોઝ શર્કરા છે એની વચ્ચે છે એ આપણને ખ્યાલ છે કે લિપિડ હોય તો એની અંદર છે આ તમારે યાદ રાખવું પડશે કે લિપિડ હોય તો એ કેનું બનેલું છે? ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલનું. તો એ બંને વચ્ચે કયો બંધ છે? તો કે એસ્ટર બંધ આવશે. ગ્લુકોઝ ગ્લુકોઝ એટલે કે કાર્બોદિત કાર્બોદિત વચ્ચે કયો બંધ છે? તો કે ગ્લાયકોસિડિક બંધ આવે. અને 2 એમિનો એસિડ વચ્ચે કયો બંધ આવે? તો કે એમાં પેપ્ટાઇડ બંધ આવશે. અને અહીંયા જે ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એટલે કે 2 ન્યુક્લિયોટાઇડ વચ્ચે કયો બંધ બને છે? તો કે ફોસ્ફો એસ્ટર બંધ છે એ બનશે. આ તમારે સામાન્ય માહિતી છે એ યાદ રાખવી પડશે. હવે આ જે ડીએનએનું સ્ટ્રક્ચર છે એ વર્ણવ્યું ત્યારે એની અંદર છે એ 4 જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે એડેનિન, ગ્વાનિન, થાઇમિન અને આમ તો 5 આપણે આરએનએ ડીએનએ બંને સાથે લઈએ એટલે કે એડેનિન, ગ્વાનિન, થાઇમિન, યુરેસિલ અને સાઇટોકાઇન. આ 5 જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે એ શું છે? તો કે 2 રિંગમાં વિભાજિત થયેલા છે. 2 જુદી જુદી રચના ધરાવે છે. એક છે એ પ્યુરિન બેઝ છે અને એક છે એ પિરિમિડિન. પ્યુરિન બેઝ છે એ કેટલી રિંગ ધરાવે છે? 2. કયા કયા છે? તો કે એડેનિન અને ગ્વાનિન. આ 2 કેવા છે? પ્યુરિન રિંગ ધરાવે છે. એટલે એ બેન્ઝિનની જે રિંગ હશે એ કેવી હશે? તો કે એ આવી ડબલ રિંગ ધરાવતા સ્ટ્રક્ચર છે એ જોવા મળશે. કોણ? પિરિમિડિન. કયા 2 છે? તો કે એડેનિન અને ગ્વાનિન 2 કેવા છે? પિરિમિડિન બેઝ. જ્યારે સાઇટોસિન અને આગળ થાઇમિન અને યુરેસિલ આ ત્રણેય છે કેવા છે? તો કે સિંગલ રિંગ ધરાવે છે અને એને આપણે કહીએ છીએ પિરિમિડિન બેઝ. હવે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ દોર્યું છે આપણે ડીએનએનું, એની ઉપરથી જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોએ એને જુદું જુદું ડીએનએને એનું નામ છે આપેલું છે.
દાખલા તરીકે ફ્રેડરિક મિશન નામના વૈજ્ઞાનિકે જેને 1869 ની અંદર ડીએનએ છે એ જનીન દ્રવ્ય તરીકે વર્તે છે. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે કોષની અંદર કોષ કેન્દ્ર છે. કોષ કેન્દ્રને આપણે ઇંગ્લિશમાં કેવું હોય તો કે ન્યુક્લિયસ. ન્યુક્લિયસની અંદર શું રહેલું છે તો કે ન્યુક્લિક એસિડ, જેને આપણે ડીએનએ અને આરએનએ કહીએ છીએ. આ ન્યુક્લિક એસિડ ત્યારે એને નામ છે એ ખ્યાલ હતો નહીં. એટલે જે સૌ પ્રથમ ફ્રેડરિક મિશરે છે 1869 એનું નામ છે શું આપ્યું હતું તો કે ન્યુક્લિએન. આ ન્યુક્લિએન છે એ ધીમે ધીમે પછી જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોએ એની ઉપર કાર્ય કર્યું અને છેલ્લે એને ન્યુક્લિક એસિડ તરીકેનું નામ છે આપેલું છે. એટલે તમે એમસીક્યુમાં પૂછાઈ શકે કે ફ્રેડરિક મિશરે છે એ ડીએનએનું નામ શું આપ્યું હતું તો કે ન્યુક્લિએન. ત્યારબાદ છે વોટસન અને ક્રિક નામના બે વૈજ્ઞાનિકોએ કાર્ય કર્યું. 1953 ની અંદર છે વોટસન અને ક્રિક નામના વૈજ્ઞાનિકે ડીએનએ ની અંદર શું કર્યું તો કે ડીએનએ છે એ ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે બેવડી કુંતલાકાર રચના છે એ જોવા મળે છે. તો એનું એ સ્ટ્રક્ચર એને બહાર પાડ્યું. બેવડી કુંતલાકાર રચના છે એ બે શૃંખલાથી બનેલી હોય, એટલે કે બે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શૃંખલા છે એ ધરાવતી હશે. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા ડીએનએ છે એ ડ્રો કરીએ છીએ. આની અંદરની આ એક શૃંખલા અને આ બીજી શૃંખલા એટલે બે શૃંખલા છે એ ધરાવે છે. એટલે આપણે એને કેવું કહીએ છીએ બેવડી શૃંખલાયુક્ત, અથવા તો આપણે એને ઇંગ્લિશમાં કેવું હોય તો ડબલ હેલિક્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બેવડી કુંતલામય રચના એટલે કે કુંતલાકાર રચના. હવે આની અંદર છે આપણે હમણાં કીધું એમ બેઝ પેર છે એ ગોઠવાયેલા હશે. દાખલા તરીકે અહીંયા એ છે તો એની સામે શું હશે ટી હશે. કેવા હાઇડ્રોજન બંધથી બે નબળા હાઇડ્રોજન બંધથી. એવી રીતે અહીંયા સી છે અને અહીંયા શું છે જી, પણ કેટલા નબળા હાઇડ્રોજન બંધથી 3 નબળા હાઇડ્રોજન બંધથી છે એ જોડાયેલા હશે. આવી રીતે આખું ડીએનએનું સ્ટ્રક્ચર છે એ શું થાય છે નિર્માણ થાય છે. એની સામે તમે આરએનએ લ્યો તો આરએનએમાં સિંગલ સ્ટ્રેન્ડ છે, એની અંદર સિંગલ સ્ટ્રેન્ડ આવેલી છે એટલે એની સામે અહીંયા ટી જોડાઈ જાય છે. પછી અહીંયા એની સામે અહીંયા યુરેસિલ છે એ આવશે. શું કામ? કારણ કે એમાં થાઇમિન જોવા મળતો નથી. જ્યારે સીની સામે જી એટલે એ પોતપોતાના હાઇડ્રોજન બંધથી છે એ જોડાયેલું હોય છે. ત્યારબાદ વોટસન અને ક્રિકે જે આ બેવડી કુંતલયુક્ત રચના આપી છે, આમાં જે ડીએનએ છે એનું રેપ્લિકેશન થાય છે એટલે એની જે શૃંખલાઓ છે આવી રીતે છૂટી પડશે. આ જે છૂટી પડેલી શૃંખલા છે જે ડીએનએ પોતે સ્વયંજનન કરે છે અને જે આ બેવડી શૃંખલા બને છે એને આપણે આ જે શૃંખલા બ્લુ કલરની દોરી એને શું કહેવાય તો કે બાળ ડીએનએ તરીકે ઓળખવામાં આવે, કે જે કદની દ્રષ્ટિએ હજી કેવા છે નાના છે એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ બાળ ડીએનએ. ત્યારબાદ ચારગાફ નામના વૈજ્ઞાનિકે શું કીધું તો કે ડીએનએ છે એની અંદર નાઇટ્રોજન બેઝ છે. એ નાઇટ્રોજન બેઝ છે એનું પ્રમાણ કેવું છે તો કે સરખું જોવા મળે છે, એટલે કે ઇક્વલ જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે A+T છે આપણે લખીએ અને G+C લખીએ તો આ બંનેનું પ્રમાણ ડીએનએ ની અંદર કેવું હોય છે. ડીએનએ લ્યો કે આરએનએ એની અંદર થાઇમિનની જગ્યાએ યુરેસિલ લ્યો તો એ બંનેની જગ્યાએ આનું પ્રમાણ કેવું આવે છે તો કે ઇક્વલ હોય છે, સરખું હોય છે. એટલે તો કે બંને નાઇટ્રોજન બેઝનો રેશિયો છે એ કેવો હોય છે સરખો જોવા મળે. આવું કોને કીધું? ચારગાફ નામના વૈજ્ઞાનિકે. એટલે દરેક વૈજ્ઞાનિકે પોતાનો મંતવ્ય છે ડીએનએના સ્ટ્રક્ચરની અંદર છે એને કીધેલો છે. પહેલું આપણે શું જોયું તો કે ડીએનએ છે એની અંદર કેટલા પ્રમાણ છે. દરેક બેક્ટેરિયા છે, પછી ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા છે, પછી મનુષ્ય છે, એની અંદર આપણે એનું પ્રમાણ છે એ જોયું. ત્યારબાદ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શૃંખલા છે તો આ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ શૃંખલા છે એ શેની બને છે તો આપણને ખ્યાલ છે કે એની અંદર બે ઘટકો આવેલા છે, એક ન્યુક્લિયોટાઇડ અને ન્યુક્લિયોસાઇડ. ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એ શેનું બનેલું છે તો કે નાઇટ્રોજન બેઝ, શર્કરા અને ફોસ્ફરસનું બનેલું છે. ન્યુક્લિયોસાઇડ છે એ શેનું બનેલું છે તો કે બેઝ અને શર્કરાનું જ બનેલું છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોસ્ફેટ ગ્રુપ આવેલું નથી. એ જે ન્યુક્લિયોટાઇડ છે એ લાંબી શૃંખલાથી જોડાય છે. કયા બંધથી જોડાય છે તો કે ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધથી જોડાય છે. આ જે લાંબી શૃંખલા છે એ કેવી હોય છે તો કે 5' થી 3' અને 3' થી 5' સ્વરૂપે છે એ ગોઠવાયેલી હોય છે.
એની અંદર જુદા જુદા નાઇટ્રોજન બેઝ છે ગોઠવાયેલા હોય છે. ત્યારબાદ આપણે કીધું કે ફ્રેડરિક મિશન નામના વૈજ્ઞાનિકે શું કીધું છે 1869 ની અંદર, તો કે ડીએનએ જે જનીન દ્રવ્ય છે એને શું નામ આપ્યું, તો કે ન્યુક્લિયસ નામ આપ્યું. ત્યારબાદ વોટસન અને ક્રિક નામના વૈજ્ઞાનિકે શું કર્યું, તો કે એમને છે બેવડી કુંતલયુક્ત રચના કે જે ડીએનએ ડબલ હેલિક્સમાં જોવા મળે છે એ રચના છે એને વર્ણવી, એનું સ્ટ્રક્ચર છે એ આપ્યું. સ્ટ્રક્ચરની અંદર છે ડીએનએ છે એનું રેપ્લિકેશન એટલે કે સ્વયંજનન થાય છે. સ્વયંજનન જે થાય છે તેમાં 2 બાળ ડીએનએ છે એ નિર્માણ પામે છે. એની આગળ છે 4 ગાફે છે ડીએનએ છે, તો એની અંદર જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે એ ઇક્વલ પ્રમાણની અંદર એટલે કે સરખા પ્રમાણની અંદર છે એ જોવા મળે છે, એની વાત કરી. તો આ આખી વાત છે એ શેની છે, તો કે પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ જે શૃંખલા છે, સંરચના છે એની વાત છે આપણે કરી. ન્યુક્લિક એસિડની રચના છે એ થાય છે. આ જનીન દ્રવ્ય છે જે ન્યુક્લિક એસિડ છે જે શેનું બનેલું છે, ડીએનએ અને આરએનએનું. આ એની આપણે બેઝિક માહિતી છે એ જોઈ કે કઈ રીતે 5 પ્રાઇમથી 3 પ્રાઇમ, 3 પ્રાઇમથી 5 પ્રાઇમની રચના છે એ આવેલી હોય છે. આની આગળ છે આપણે પછીનો ટોપિક છે એ ડીએનએને રિલેટેડ જ છે કે ડીએનએની અંદર હજી આગળ કઈ રિએક્શન છે એ થાય છે. ડીએનએનું સ્વયંજનન આવશે, પછી પ્રોટીન સિન્થેસિસ આવશે, ડીએનએ છે એ એના જુદા જુદા જનીની કોડ કઈ રીતે ધરાવે છે, આ બધી જ વાત છે હવે આગળના લેક્ચરમાં છે આપણે કરવાની રહેશે. થેન્ક યુ.